गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे जॉइंट वेंचर चैप्टर का जो क्वेश्चन अज मैं सॉल्व करन जा रही हूँ वो तुहाडे कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट बैंक सिस्टम जिहदे विच हुंदा है ते नाल ही अनसोल्ड स्टॉक भी होएगा। इस तरह के न्यूमैरिकल जो है आपां हुण सॉल्व करांगे। ठीक है, देखो न्यूमैरिकल है ब्लैक एंड वाइट एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर पेइंग 3000 एंड 50,000 रिस्पैक्टिवली इन जॉइंट बैंक अकाउंट। जो जॉइंट वेंचर का काम शुरू किया गया तो उस टाइम पर जॉइंट बैंक सिस्टम के नाल उन्होंने अपना जॉइंट वेंचर का परपज़ स्टार्ट किया, जिस करके उन्होंने जॉइंट बैंक के विच अपने दोनों पार्टनर्स ने ब्लैक एंड वाइट को वेंचर्स इन्होंने 30,000 तो 50,000 की जो वैल्यूएशन है वो डिपॉजिट करवाई तो नाल ये डिसाइड किया गया कि P&L रेशो जी है 3:2 होएगी। इट वॉज एग्रीड दैट द जॉइंट बैंक अकाउंट इज़ टू बी यूज फॉर परचेज एंड सेल। ये फैसला किया गया कि जोड़ा जॉइंट बैंक अकाउंट है वो सिर्फ परचेज से सेल करने के लिए ही पैसा कढ़िया जाएगा तो जोड़े बाकी खर्चे होंगे वाइल ईच पार्टनर इज़ टू मीट हिज जॉइंट वेंचर एक्सपेंसिज आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। तो जोड़े बाकी खर्चे होंगे वो सारे प्राइवेट फंड के विचों ले जाएंगे। मतलब ब्लैक और वाइट जोड़े दो को वेंचर ने इन्होंने परचेज और सेल करने के टाइम पर ही जॉइंट बैंक को यूज़ करना है, अदरवाइज अपने दूसरे खर्चे ये प्राइवेटली पूरे करेंगे यानी कि अपने कैपिटल अकाउंट्स के विचों। ईच पार्टनर इज़ टू चार्ज कमीशन 5% ऑन द सेल मेड बाय हिम। 5% कमीशन चार्ज होएगी तो ट्रांसैक्शन जड़ियाँ ने 31 मार्च को खत्म हो रही हैं तो तुसी उस हिसाब नाल अपनी बैलेंस शीट भी बना के दिखानी होएगी। अगे डिटेल है कि ब्लैक जो इको वेंचर है उसने 80 टन वीट परचेज किया 600 पर टन के नाल तो उन्होंने खर्चा आया परचेज का 3,000 रुपये। और वाइट ने उही वीट एक बंदा परचेज कर रहा है दूसरा परसन सेल कर रहा है सेम चीज़ में। वाइट ने 60 टन जोड़ा वीट है वो सेल कर दिता 750 के नाल तो उन्होंने सैलिंग एक्सपेंस आए 2,000 के। हुण देखो खरीदिया सीगा 80 टन बेचा है 60 टन तो 20 टनस जोड़ा रेस्ट बच गया वो तुहाडा बनेगा अनसोल्ड स्टॉक। दूसरे साइड पर वाइट परचेज 80 टनस ऑफ शुगर का रेट है 7,000 तो खर्चा उन्होंने आ रहा है इस पूरे परचेज के 1,000 रुपया। ब्लैक सोल्ड 8 टन ऑफ शुगर। हुण वाइट ने खरीदिया सी चीनी शुगर तो उस खरीदी हुई चीनी को वेचा किन्ने है ब्लैक ने वेचे ने 8 यूनिट तो उन्होंने रेट है 8,000 तो एक्सपेंस है 500। ठीक है, इत्थे भी अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो रहा है भी 10 टन तो खरीदे गए सी और सेल हुए ने सिर्फ 8 टन तो 2 टन का तुहाडे कोल अनसोल्ड स्टॉक जोड़ा वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगे कि राइट ऑफ द जॉइंट वेंचर अकाउंट रेडी करना है, जॉइंट बैंक अकाउंट रेडी करना है तो नाल दे नाल ही को वेंचर्स के पर्सनल अकाउंट तो नाल ही बैलेंस शीट में भी शो करना है। हुण देखो तुहाडे न्यूमैरिकल्स के हिसाब नाल ये क्वेश्चन सॉल्व है ऑलरेडी। सब तो फर्स्ट है तुहाडे कोल जो तुसीं जॉइंट वेंचर अकाउंट रेडी करते हो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड ते सारे एक्सपेंसिज और जो परचेजिज खर्चे होंगे ने वो लिखे जाते हैं। ठीक है, सब तो पहला मैं ब्लैक की ट्रांसैक्शन कर रही हूँ जो इतने ब्लैक लिए बोलिया गया सी ब्लैक परचेज टू जॉइंट बैंक परचेज है ब्लैक वालों 80 टनस तो हर टन का रेट है 600। देखो ये वाली लाइन में पूरा किया गया बन गया 48,000। फिर ब्लैक के एक्सपेंसिज लिखे ने तो ब्लैक ने इसनों करने लिए खर्चा कितना किया है 3,000। ठीक है, परचेज एक्सपेंस 3,000। उस तो देखो अगली लाइन वाइट की शुरू हो गई है वाइट सोल्ड 60 टनस। ठीक है, इत्थे आपां वाइट की सेल की एंट्री पाती 60 टनस एट द रेट 750 एंड एक्सपेंसिज आ रहे हैं 2,000। ये वाइट के एक्सपेंसिज ने तो देखो वाइट के सैलिंग एक्सपेंस 2,000। फिर है कि वाइट ने परचेज किया है 10 टन शुगर 7,000 के नाल। देखो वाइट ठीक है वाइट की परचेज है जॉइंट बैंक वाइट ये मैंने नीचे लिखता से थोड़ा 10 टन है 700 के नाल 7,000 तो परचेज एक्सपेंस पै रहे हैं 1,000 रुपये के। सेम उस तो बाद जो सेल हुई है ब्लैक ने सेल किए ने शुगर 8,000 की सेल है। ठीक है, 8 टनस एट द रेट 8,000 एंड एक्सपेंसिज वॉज 500। ब्लैक एक्सपेंसिज सैलिंग एक्सपेंसिज 500। ये ब्लैक के परचेज एक्सपेंस ने ये ब्लैक के सैलिंग एक्सपेंस ने वाइट के भी सेम सैलिंग एक्सपेंस तो परचेज एक्सपेंस। ये है कमीशन जो दोवां दी है जिन्नी ब्लैक ने सेल की सी उसते कमीशन 8,000 मल्टीप्लाई 5% जिन्ना वाइट ने सेल की है 45,000 एट द रेट 5% एंड 2250 के नाल कमीशन तुहाडे कोल तैयार हो गई है। राइट, हुण देखो तुहाडे कोलों परचेज की तुसीं एंट्री ब्लैक की सारी पा चुके हो वाइट वास्ते भी परचेज और एक्सपेंसिज और कमीशन के सारे खर्चे पा चुके हो। इधर तुसीं सेल शो कर दी लेकिन सानू एक चीज़ का आइडिया हो गया सी भी साडे कोल अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो रहा है ये तो स्टॉक बाय स्टॉक ऑन जॉइंट वेंचर फर्स्ट आइटम एंड सैकेंड आइटम। फर्स्ट आइटम है तुहाडे कोल वीट सैकेंड आइटम है शुगर
ਵੀਟ ਦੇ 20 ਟਨਸ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 2 ਟਨਸ। ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਫॉर ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ। ਬਲੈਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਟ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 48,000 ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 3,000 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਕ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 48 ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 80 ਟਨ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 48 + 3,000 80 ਟਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 20, ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਕੱਢਿਆ 12,750 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਟ ਦੇ ਲਈ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਸ਼ੂਗਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਮ ਵਾਈਟ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 7,000 ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ 1,000 ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। 7,000 ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ? 10 ਔਰ ਅਨਸੋਲਡ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1,600। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ। ਵਾਈਟ ਹੈ ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਵੀਟ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਟ ਆਈਟਮ ਵੀਟ 12,750, ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਟਮ ਸ਼ੂਗਰ 1,600, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3200। ਔਰ ਇਸ 3200 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? 3:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 1920 ਔਰ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 1280। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ ਕੋ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਪਾਈਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਪੇਇੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ, ਔਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਹੈ, ਬਾਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ 30,000 ਤੇ 50,000, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਬਲੈਕ ਦੇ 3900 ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਲੈਕ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ 3900, 3000 + 500 + 400 ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲੈਕ ਦੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ 3900। ਸੇਮ ਹੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5250। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਵੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 35,220 ਤੇ 56,530, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਜੋ ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 78,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 30,000 5,000, ਫਿਰ ਸੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਰੀ 45 + 8, ਠੀਕ ਹੈ, 53,000 ਦੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 78,000, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ
ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 78,000। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੈਂਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 78, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।